Okay, start করি. Question number 4A. Same question paper we are doing. Reference is 907141, October, November 2022. A sample of butanoic acid is shaken with a mixture of two immiscible solvents, ethoxyethane and water. The solvents form two layers. Why two layers? Why immiscible? Non-polar. Organic is non-polar. Water is polar. The butanoic acid is distributed between the two layers. Its concentration in ethoxyethane being higher should be than its concentration in water. Understood? State what is meant by partition coefficient. Mona said. The ratio of concentrations of the solid to liquids. The ratio of a solid of the concentration. Of the concentration, concentration of the solute in two immiscible solvent. ওরা মেনশন করে দিলেও তুমি আবার মেনশন করো কি মার্কস্কিমে যাই থাকুক ডেফিনেশনটা তুমি যেভাবে পড়ছো ওইভাবেই লেখো সিন্স এটা ডেফিনেশন, right? The ratio of the concentration of the solute in two immiscible solvent. Acha. Next point. The partition coefficient KPC, the butanoic acid between ethoxyethane and water is 3.50. Solution of 2 grams of butanoic acid in 100 cm cube ethoxyethane is added to water. This mixture is left until there is no further change in the concentration of butanoic acid in either solvent. The mass of equilibrium reach course. The mass of the butanoic acid dissolved in ethoxyethane layer is now 1.662. Initially কত ছিল 2 gram, right? Calculate the volume of water used. তাহলে volume of water চাইতেছে তাই না? তাহলে আমরা কি জানি KPC is equal to concentration of কোনটা density বেশি? Partition coefficient for butanoic acid between ethoxyethane and water is 3.50. Ethoxyethane কেন বলো তো? MR is higher এর জন্য আর কোনো রিজন? আর কোনো রিজন? But এটা নিচেই থাকবে এই লেয়ার। হ্যাঁ, এটা ethoxyethane to water বললে আমাদের জন্য সুবিধা হইতো। Ethoxyethane and water is 3.50, right? So ethoxyethane কি কম ডিসলভ করে বলো? Two immiscible solvent ethoxyethane and water, the solvents form two layers. The butanoic acid is distributed between two layers. হ্যাঁ কই? Higher. So 3.5 হলে ethoxyethane. That's the point. এটা হচ্ছে point. বুঝছো সবাই এটা? So since the concentration of ethoxyethane being higher, so definitely যদি ethoxyethane নিচে থাকতো মানে যেটা ডেনসিটি নিচে ওটা নিচে হ্যাঁ the concentration is higher of ethoxyethane is concentration হ্যাঁ কোন একটা ইয়ে তোমাকে দিয়ে দিবে হিন্টস ওরা দিয়ে দিবে ওয়ালাইকুম আসসালাম তাহলে ইথোক্সিথেইন উপরে আর ওয়াটার নিচে তাই না রাইট নরমাল ঠিক আছে না মানে নরমালি আমরা নন পোলার ডিভাইডেড বাই পোলার লিখি আর কি নন পোলার ডিভাইডেড বাই পোলার এভাবে থাকে আর কি যেমন ধরো সে ফর এক্সাম্পল অ্যামোনিয়া
in aqueous, ammonia in ধরো cyclohexane. তো ইয়া হ্যাঁ মানে আমরা রাইট সাইডে সবসময় রাখি হচ্ছে নন পোলার, আর পোলারটাকে লেফট সাইডে রাখি। ঠিক আছে, এইটা খেয়াল রাখলেই হবে। তাহলে এখানে একটা নোট নিয়ে নাও যদি ভুলে যাও। নন পোলার solvent is in product side, ঠিক আছে। তাহলে ইথোক্সি ইথেন, কনসেন্ট্রেশন অফ ইথোক্সি ইথেন কত, মানে কনসেন্ট্রেশন অফ বিটানোইক অ্যাসিড ইন ইথোক্সি ইথেন, a solution of 2 gram of butanoic acid in 100 cm cube. তাহলে ethoxylene layer is now 1.62 gram, right? তাহলে 1.62 divided by এই যে mass divided by volume, right? 100 cm cube was the volume. আর এটা কত, 2 minus 1.62 divided by কত, কতটুকু, এটাই বের করবো তাই না। কেপিসি এর ভ্যালু দেয়া আছে, কেপিসি ভ্যালু কত, 3.5। ওকে, তাহলে এটা সলভ করো, দেখো কত আসে, বোঝা যায়। হ্যাঁ, mass divided by volume, mass divided by volume. Solids concentration is your reservoir. I can see you're bringing references. Yes, you're slow, bro. Out of all. ওকে, কত, 86. 86.4। বাকিদের 82.1। এগ্রিড। আচ্ছা, কোনো কোয়েশ্চেন আছে এটাতে? এই যে কনসেন্ট্রেশন ইজ ইকুয়াল টু মোল বাই ভলিউম অথবা ম্যাস বাই ভলিউম। তাহলে এখানে আমাদের এই যে এটা গ্রাম আছে, এটাও গ্রাম আছে, তাহলে গ্রাম কেটে যাবে। হ্যাঁ, 2 গ্রাম হচ্ছে 100। এই যে জিনিসটা দেখো কি করছে, a solution of 2 gram of butanoic acid in 100 cm cube ethane is added to water. So ফার্স্টে কি 100 cm cube, 2 গ্রাম পুরাটাই 100 cm cube এর মধ্যে ছিল। এরপর আমরা কিছু আননোন ভলিউম অফ ওয়াটার অ্যাড করছি, করে শেক করছি। ওরা তো ইনভিজিবল, তাহলে দুইটা লেয়ার ফর্ম করছে। এখন সাম butanoic acid will go to the water layer, some will be left in the ethoxyethane layer. ওরা বলে দিছে লেফটটা হচ্ছে 1.62, তাহলে ওয়াটারের মধ্যে গেছে কতটুকু, 2 minus 1.62, ওইটুকু হচ্ছে ওয়াটারের মধ্যে ভিজিবল হয়েছে। তাহলে আমরা 1.62 গ্রাম ডিভাইডেড বাই 100 cm কিউব ভলিউম, এটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন অফ ইথোক্সিথেন অ্যাট ইকুইলিব্রিয়াম। আর কনসেন্ট্রেশন অফ ওয়াটার মানে কনসেন্ট্রেশন অফ কি বলে বিউটানোইক অ্যাসিড। বেসিক্যালি জিনিসটা তো এইভাবে লিখবো না, আমরা লিখবো হচ্ছে বিউটানোইক অ্যাসিড ইন ইথোক্সিইথেন ধরো, তাই না। এটা হচ্ছে আমার সলভেন্ট, আর এটা হচ্ছে বিউটানোইক অ্যাসিড অ্যাকোয়াস। এই হচ্ছে ডিসকাশন, ক্লিয়ার, বুঝছো? তাহলে এগুলা খেয়াল রাখো কিভাবে করি। An aqueous solution of butanoic acid can be used to make a buffer solution. Define buffer solution. এই যে দেখছো ডেফিনেশন কত মার্কস, একটু আগে পার্টিশন কোএফিসিয়েন্টের ডেফিনেশন চাইলো এখানে, এখন আবার 1 মার্ক চাইতেছে বাফার সলিউশনের ডেফিনেশন। প্রচুর ডেফিনেশন, বলো দাঁড়াও, কে বলবা? দীপশিকা বলো, দীপশিকা বলো, মরে যাও। সাদা বাফার সলিউশন where the where the H plus ions and OH minus ions are in an equilibrium state. I have no idea behind that. I just don't know how to do the definition. আচ্ছা, The moderate amount of
acid or alkali. Small amount. Small amount. Added to a solution, but resistive of changing. But resistive of changing. Resistance change. Okay, a small amount of এর জন্য বলছি ডেফিনেশন চার্ট বানাইতে আর এটা এগুলো মেমোরাইজ করতে ঠিকমতো যাতে পয়েন্ট না ছুটে যায়। If a small amount buffer solution, if a small amount of acid or alkali is added, a solution which can resist the change in pH is a buffer solution. তাই না? Sometimes mass can acid alkali, like sometimes you have H plus or OH minus. একই কথা। For the লিখলেই হলো। color. না 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 মাছ কাটবে কেন? মাছ কাটা এত সোজা নাকি? কই গেল? নাম্বার 4. The regular 82 cm cube pH resist change when small amount of acid or alkali is added. Okay, আচ্ছা এরপর যাই। তাহলে এগুলা ডেফিনেশন চার্ট মেমোরাইজ না করলে হবে না, লিখতে পারবো না ঠিক মতো। Suggest one organic compound and one inorganic compound that can be added to two different samples of aqueous butanoic acid to produce buffer solution. Aqueous butanoic acid is the weak acid and its salt বানাইতে হবে। Organic compound কোনটা দিয়ে এটা salt বানাইতে পারবা? Organic compound কি অ্যাড করলে এটা সল্ট হয়ে যাবে, বা সল্ট ডাইরেক্ট অর্গানিক সল্ট অ্যাড করে দাও, বলো। সোডিয়াম বিউটানয়েট, তাহলে অর্গানিক কম্পাউন্ড হয়ে গেল। হ্যাঁ, সোডিয়াম বিউটানয়েট অর্গানিক। ইনঅর্গানিক এমন কিছু একটা দাও ইনঅর্গানিক যেটা দিয়ে সোডিয়াম বিউটানয়েট ফর্ম হবে, কি দিবা? সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড। Sodium hydroxide inorganic. If you add then হচ্ছে sodium butanoate দিয়ে দিলা ডাইরেক্ট সলিউশন, তাহলে weak acid and its salt, since organic বলছে তাহলে organic salt ডাইরেক্ট দিয়ে দিলা। আর এটা হচ্ছে inorganic compound এমন একটা দিলা যেটা organic salt আলটিমেটলি প্রোডিউস করবে। বুঝছো? বুঝিয়াছো? আচ্ছা দেখো মার্কস ঠিক আছে নাকি? Salt of butanoic acid or sodium butanoate, very good, এই যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, ঠিক আছে। এটা বলো, এটা কি করতেছো তুমি? এক্সপ্রেশন দিতে বলছো, কোয়েশ্চেন না পড়ে অ্যানসার করা শুরু করছো, মুখস্থ নাকি এটা? KSP, what is বুঝি না জি। আচ্ছা থার্ড ব্র্যাকেট L ইয়ে দিব কোনো? না না থার্ড ব্র্যাকেট AL ক্লোজ ক্লোজ, হ্যাঁ, আবার ওপেন করেন, ওপেন OH টু দি পাওয়ার 3 হইছে? চার্জ করতে চাচ্ছে, মাথাটা নষ্ট হয়ে গেছে আবার, বুঝছো? বুঝো এরপর কইরো। ইফ আমি বলছি KSP এইগুলো লেখার সময় এটা একটু লিখে নিবা, ইফ রিকোয়ার্ড এটা একটু লিখে নিবা। ইট উইল ফর্ম অ্যালুমিনিয়াম 3+ aqueous and 3 হাইড্রোক্সাইড আয়ন। এটা না লিখে এটা স্টাডি করবা, কথা কি বুঝছো? আলহামদুলিল্লাহ, বুঝলেই ভালো। আচ্ছা, সো এটা কিন্তু সলিড, এটা aqueous, এটা aqueous। Calculate the numerical value of KSP aluminum hydroxide, include the unit. নুসরা বলো। The units. No. Okay, wait. 2.47 into 10 to the power minus 9. You already did? No, sir, I'm doing it. Okay. 2.47 into 10 to the power minus 9. this is KSP value? No, this is the No, solubility. it's not. Solubility. KSP is equal to what will write? 2.47 2.47 into 10 to the power minus 9 9 into bracket into bracket 2.47 2.47 into 10 to the power minus 9 minus 9 bracket close and into 3 হবে না, into 3 হবে, check and open. that's the point. If this one, if the solubility
if solubility is 2.47 into 10 to the power negative 3, Passive. the aluminum 3 plus form will be 2.47 into 10 to the power negative 3. If this one is 2.47 into 10 to the power negative 3, এটা কত? 2.47 into 10 to the power negative 3 times 3, right? That's right. And this cube is by rule, but the mole ratio is 1:3. So if this one is 2.47 into 10 to the power negative 3, this must be 3 times of that mole, right? Understood? Yes, So sir. this is important. Now tell me the case KSP. হ্যাঁ কিসে আবার বলো After multiplying into 3, আরেকটা step এ যেখানে cube হয়। তুমি কি স্টেপ মেমোরাইজ করো তাইলে মনে থাকে। মানে কি কিউব হয় মানে কিন্তু কিউব তো করছি তোমার কত ভুল হবে? ও ও যেটা ও কি বলতেছে আমি বুঝছি বুঝছো ও কি বলতেছে জানো সামটাইমস কোয়েশ্চেন পেপারে এইটার সলিবিলিটি দেয় দিয়ে মানে এইটার কেএসপি ভ্যালু দেয় তখন এটাকে এক্স ধরা লাগে এটাকে 3x ধরা লাগে এটা করে এরপর হচ্ছে তোমার কি কি আসবে ধরো এটার সলিবিলিটি যদি দেওয়া থাকতো ধরো এটা হলো সলিবিলিটি তাহলে জিনিসটা কি করতাম আমরা 2.47 into 10 to the power negative 9 এটা ধরো কেএসপি ভ্যালু ইজ ইকুয়াল টু তাইলে x into 3x কিউব এই জিনিসটা হচ্ছে তোমাদের জন্য ডিফিকাল্ট এটাই ও বলতে চাইতেছে তুমি 3x হোল কিউব 9x পুরোটাই। এটা কি হয় নাই আমার লেখা ওটা cube এটা কি ব্র্যাকেট দেওয়া লাগবে আচ্ছা হ্যাঁ রাইট ব্র্যাকেট দেওয়া লাগবে আমার একটা কোশ্চেন আছে প্রিভিয়াস আপনার লেকচার হুম স্যার আমরা এই যে এসএম টিনের এখানে 116.7 আর কি ডাটা বুকলেটে দেওয়া আছে কিন্তু মার্সিমের 118.7 এ কাজ করছে আরো ডেটা বুকলেটে যা দেওয়া আছে ওইটা নিবা বাট মার্সিমের আবার কিন্তু 118.7 এ কাজ করছে কোনটাতে এই যে উপরে একটা কোশ্চেন এই পেপারে চলো দেখি কোন কোয়েশ্চেন এই যে নিচে হ্যাঁ যে এখানে এটা? নিউক্লোরাইডের হ্যাঁ এটা কি লাস্ট দিন করছিলাম না কত আসে? 116.7 is there in the master. No, it's 18.7. No, কোনটা এটা? হ্যাঁ এখানে 18.7 but ডাটা বুকলেটে 116.7 দেওয়া দেখি ডেটা বুকলেট তিন না 116.7 দেওয়া আর এখানে কি করছে 118.7 নিছে No, 18.7. ডেটা বুকলেট 116.7 ই আছে কিন্তু ঠিকই বলছে So 22 paper, no? হ্যাঁ হ্যাঁ 22 পেপার You Acha. can take the recent ones. আচ্ছা ওয়েট 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 You can take the recent year reports. এই যে এটাতেই তো আছে পিরিয়ডিক টেবল বুঝে দেখো এদের সমস্যা কি সায়েন্টিস্ট গুলোর 118.7 ই আছে বুঝছো ডেটা বুকলেট তো আর দিবে না তোমাদেরকে Sir, data book. Oh, sorry. ডেটা বুকলেট দিবে না এটাই তো দিবে ঠিক আছে এখন কোয়েশ্চেন ইজ তুমি কি বুঝবা এই যে বুঝছো আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি বুঝাই দেব তুমি কি বুঝাবে যে ওটা তো পেপার না বাট আমি তো নরমাল ডাটা বুকলেটে কোয়েরি টেবিলে কাজ করতেছি but that's ওটা তো আগের data book. This is recent paper. হ্যাঁ এই যে কনফিউশনটা হয়েছে তুমি জিজ্ঞেস করছো এখন টিনের ইয়েটা এই রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস কেমনে চেঞ্জ হলো এটা আরেকটা কোয়েশ্চেন Sir, এখানে কত বছর আগে ছিল? এটা তো জানি এটা তো তোমার ডাইনামিক পিরিয়ডিক টেবল এটা তো অনেক ডেসিমাল প্লেস হ্যাঁ, এটা ইজ ভেরি অ্যাকুরেট আমি তো বুঝলাম না ওইটা মোস্ট প্রবাবলি ওইটাতে ভুল আছে ওই পিরিয়ডিক টেবিলটাতে হইতে পারে কিছু একটা ইউনিভার্সিটির সবাই হ্যাঁ ইউজ করছে Sir, math calculator. এটাই তো বুঝলাম না আমি বাইরে এটা ওদেরকে জিজ্ঞেস করা By লাগবে 2 units. না এত চেঞ্জ হওয়ার কথা না অন্যগুলো তো এরকম নাই আচ্ছা ফাইন আচ্ছা এটা কি বুঝছো গো থ্রু এগেইন এন্ড এগেইন কেএসপি রিলেটেড একটা কোশ্চেন আমি লিখতে দিচ্ছি পরে বলো Sorry, one confusion that we use the EX team.
Huh? Like, In, we got the first question. in which, what condition? X. When you will use X, they will just ask you, the question will be like the KSP value, say, they will say the KSP value is 2.47 in 10 power negative 9. That is the only information you will have. Now they will ask what is the solubility. So you will write what is the solubility, at what extent it is soluble. So basically you need to let this aluminum 3 plus as X, and so if this is X, then this is 3X, then what will be your equation? 2.47 in 10 power negative 9, which is the KSP, is equal to X into 3X cube. Yes, because it's the same thing you are writing here. So see, the expression is KSP is equal to aluminum 3 plus and hydroxide, concentration of hydroxide cube, right? Since the mole ratio, when it aluminum hydroxide dissociates, the mole ratio is 1:3. That's why if you let this as X, then this one is 3X. And by definition, by KSP expression, you have a cube here. That's why you have cube. So many students, they forget to give this multiplication by 3. That is a problem. Contractor 1.01 into 10 power negative 33. কিন্তু ওইটা wrong because they rounded it up. Sir, no, that's the minimum to significant. We did 3 into 2.47, right? হ্যাঁ They rounded up. আমরা তো direct করে calculate লিখে দিয়েছি 3 into 2.47. yeah But they multiplied it and then I think they rounded it up. You're saying they're wrong. Sir, দুরকম answer আসে। না আনসার তো হচ্ছে এটাই same আসে। thing 0.05 না 0.5 না 4. 4.9 হ্যাঁ এটা যদি আচ্ছা, এটা নিয়ে তোমরা ঝগড়া করো, আমি জানি না, এটা আমি জানতে চাইতেছি। আমি কি সেটা answer কি আসে বলো? দেখি, দাও তো ক্যালকুলেটর দাও। আচ্ছা, সেটা কই? answer কি আসে? একটা ডিভিশন সাইন আছে সেটা, আর কিছু নাই। কই? শুধু একটা ডিভিশন সাইন আছে। Show your right value when everything is rounded, right? 1.004. Yes. Sir, answer কি হবে? এটা round up করে answer কি হবে? 1.001. 001. 5. 005. Right. ওরা মরে যাক, আমাদের কিছু করার নাই। ওরা বলছে মিনিমাম 2 সিগনিফিকেন্ট ফিগার। হ্যাঁ 2 figure নিলে 1.00 মিনিমাম 2 সিগনিফিকেন্ট ফিগার, ইউ ক্যান টেক ম্যাক্স। কিন্তু ওরা 1.01 দিয়েছে। ওই যে ওইটা 1.005 না, না না 0.04 4 কে যদি তুমি রাউন্ড আপ করো তাহলে 5 হলো না। Five- আমি জানি না। আচ্ছা, ইউনিট দিছো মোর টু দি পাওয়ার 4 ডিএম ইনভার্স 12, ফাইন। এরপর নেক্সটে যাই। ক্যালকুলেটর যা পাও সুন্দর করে তোমার রুলস ঠিক রেখা তুমি দিয়ে দিও, তাহলেই হবে। নাম্বার 5, a transition element is a, তোমার কি হইছে? তোমার কি হইছে? কি দিছো? কবে? ডিস্টার্বিং এলিমেন্ট, এটা ওপেন। কোনটা এটা? এই নাম্বার সি। করছই তো, তাহলে আবার কি? এই যে এক, use Lee-Chaitley's principle as applied to equilibrium 1 and 2 to suggest why silver bromide solid dissolves in concentrated ammonia, concentrated aqueous ammonia. I think we solved it this question. so what's the year reference 2019. nature of November May June 1942, May June 1942 করছিলাম। আচ্ছা দেখি আবার করি। Use Lee-Chaitley's principle as applied to equilibrium 1 and 2 to suggest why silver bromide dissolves in concentrated ammonia. KSP value দেয়া আছে, K step value দেয়া আছে, right?
So the 1.7, এটা কি? Calculate the solubility of silver bromide. Solubility of silver bromide is 7.07 into 10 to the power negative 7. Right? Solubility of silver bromide. Now, why silver bromide will be dissolved in ammonia? They are asking. Concentrated aqueous ammonia. এখানে সিলভার আয়ন ফর্মস কমপ্লেক্স তাই আরো ডিসোসিয়েট করে সিলভার ব্রোমাইড Yes, Tab. partially right. Yes, Tab হচ্ছে 1.7 into 10 to the power 7. So if we add silver bromide in this solution, silver bromide dissociates to form silver ion, right? And if we add silver bromide, then the concentration of silver ion increases and the equilibrium will shift to right side to form a aqueous positively charged ion, right? Which increases the K-step value, right? Thereby it will be more, dissolve more. Dissolve. The equilibrium motion to the right. Yes, as the concentration of silver ion increases. এটা তো বললাম, if we add silver bromide dissociates to form silver ion, right? That silver ion increases the concentration of silver ion in equilibria 2. So the equilibrium will shift to the right side to form an aqueous diamine silver ion. That's why it dissolves more. বুঝো নাই? বুঝো নাই? স্যার এই যে প্লাস কনসেন্ট্রেশন বাড়ছে এই যে সিলভার ব্রোমাইড তুমি অ্যাড করছো না অ্যামোনিয়াতে, সো সিলভার ব্রোমাইড অ্যাড করলে তো সিলভার ব্রোমাইড নিজেই ডিসোসিয়েট হয়ে সিলভার আয়ন এন্ড ব্রোমাইড আয়ন ফর্ম করে। যেখানে মানে সিলভার ব্রোমাইডের ডিসোসি মানে এটা তো অ্যাকোয়াস না, এই যে এটাও তো অ্যাকোয়াস। এখানে তো তুমি বলছো ইউজ লিচ প্রিন্সিপাল এজ অ্যাপ্লাই টু ইকুইলিব্রিয়াম সাজেস্ট ওয়াই সিলভার ব্রোমাইড সলিড dissolves in concentrated aqueous ammonia. এখানে aqueous তো আছে ওয়াটার। When you are adding silver bromide, এখানে তো এই যে ওয়াটার আছে, that's why it is forming silver ion and bromide ion. বুঝো নাই কথাটা? অ্যামোনিয়া মানেই তো অ্যামোনিয়া না, it is to aqueous ammonia. So silver ion aqueous, the concentration of silver ion aqueous is increasing, which will equilibrium 2 to the right to form diamond silver ion, which is aqueous. কি এরকম কিছু আছে? লিচেটলি দিয়েই বলতে হবে, ইকুইলিব্রিয়াম 1 কে নিতে হবে, ইকুইলিব্রিয়াম 2 কেও নিতে হবে। ইকুইলিব্রিয়াম 1 এর অ্যাসপেক্টে সিলভার আয়ন aqueous is formed. That silver ion aqueous will increase the concentration of silver ion aqueous in equilibrium 2. ঠিক আছে, দেখে নিও। এরপর যাই আর কি এই দুটো use equilibrium 1 and 2 to construct an equation for the reaction of silver bromide solid with concentrated ammonia. This is equilibrium 2. এই দুটো মিলে করবা, এই দুটো মিলে হয় না? এই যে use equilibrium 1 and 2 construct an equation for the reaction of silver bromide solid with concentrated, এই যে এটা ক্যান্সেল আউট করবা, তাহলে silver bromide plus 2 moles of ammonia is equal to bromide ion plus this আর কি write an expression for the equilibrium constant of equilibrium 3. এই যে এটা বানানোর পর যেটা আসবে ওটা equilibrium 3 বানাবো, product divided by reactant, স্কয়ার টয়ার থাকলে ওগুলো দিবা, নাম্বার অফ মোলস এর উপর। বুঝছো না আরিফ? এটা বানাইলে তো আর কে ইকুইলিব্রিয়াম মানে কি, এটা তো কেসি। আচ্ছা, নাম্বার 5 a transition element। তোমরা ভয় পায় অ্যান্সার করো না,
অ্যান্সার করে দিবা, মার্কস কাটলে কেটে ভালো হবে, এত ভয় পাওয়া যাবে না। Number 5, a transition element is a d block element which forms one or more stable ions with incompletely filled d orbitals, তাই না? এই যে এই ডেফিনেশনটা মেমোরাইজ, তোমার ডেফিনেশন চার্টে ঢুকাবা, হ্যাঁ, এটা 1 মার্ক, অনেক প্যাস পেপারে আছে। 2 of the 3d orbitals are 3d xy orbital and 3d z square. 3d z square আমরা পারি, এটা ড্র করে এরপরে কি এই যে এরকম, তাই না? এই কোশ্চেনের ট্রান্সফার এলিমেন্ট তাই না, তাই না? এটা না, কিন্তু এটা তো আমি পারি না। X xy হচ্ছে x আর y প্লেনের x y আর y প্লেনের মাঝখানে এরকম এরকম, এটা জেড জেডটাকে বাদ দেওয়া লাগবে। এই যে স্যার, এটা কিন্তু খুব বেশি ভালো বুঝবা না, এটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার। আর x স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার হলে অ্যাক্সিসের সাথে সব x এর উপরে, on x and on y, তাই না? ভালো, পাঁচটাই তো আছে অরবিটাল, এর বাইরে তো আর কিছু জিজ্ঞেস করবে না, জিজ্ঞেস করলে ছাপ্পা বসায় দিবা, ছাপ্পা মানে বইয়ে যেভাবে আছে ওইভাবে ড্র করে দিব, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে ঠিক আছে নাকি দেখি আগে, left it out? দেখো তো y ও আচ্ছা স্যার, আর x, স্যার যে পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ x y হ্যাঁ, পজিটিভ আর নেগেটিভ। x and y স্যার বাবা, এটা আমি জানি না, তোমরা জানো, এটা আমি বুঝিও না ঠিক মতো, ওদের এটা দেয়া দরকার কি আমি এটাও বুঝি না। 3D, তাহলে 3D করে দেখ, z কে তো 3D করা পসিবল না, এটা না, এটা ঠিক আছে নাকি? remove করলেই হবে স্যার, it doesn't matter, একটা remove করলে এটা ঠিক আছে, আর এটা এরকম, হ্যাঁ। না না, No, it's just Sir, sir, it's Z একই কথা, একই কথা, রাইট। কারণ x and y এর মাঝখানে থাকতে হবে। আর এটা কি x and y, এটাও কি x and y, হ্যাঁ স্যার। কিভাবে x and y? Sir, because the negative x axis and positive y axis and the negative and এটা কনফিউশন, আমি জাস্ট x prime y yeah, y exactly sir. z prime, হ্যাঁ, তাহলে এই যে এইটা Sir, we should just forget z. Z টাকে এখানে just z টাকে ইগনোর করতে হবে, z টাকে ইগনোর করতে হবে, নাহলে হয় না। z যে কোনটা এটাই তো বুঝি না। আচ্ছা ঠিক আছে, মানে এগুলো তো সবই একটা প্লেটে, রাইট? আচ্ছা, এক্সপ্লেইন কি the nickel 2+ ions form many different complexes, explain why two solutions are colored and why the colors are different. এটা কি আবার বলবো? এটা 4 মার্ক যদি ছাপ্পা না পাও তাহলে সমস্যা কি, আবার বলবো? এটা তো মাঝখান থেকে শুরু করলাম, শুরু থেকে শুরু করো। 3D subshell is splitted by the act of ligand, right? Non-degenerate. স্যার মাস্টার দিতে স্টার্ট করো So complementary যে আয়রন দো আয়রন আগে স্টার্ট হ্যাঁ বলো বলো, একজন বলো প্রথমে ফার্স্ট পয়েন্ট কি? 3D subshell is splitted in degenerate and non-degenerate নাকি? স্যার আয়রন দো আর সাবজেক্ট বলো degenerate, generate orbitals, right, by the act of ligand. এটা কিন্তু মানে even though if you don't write, try to understand, এটা ব্র্যাকেটে দিলাম, এটা এটা কিন্তু বুঝতে হবে যে এটা কেন হইতেছে। নাম্বার 2, এরপর কি? Electrons electrons move or electrons excited promoted become promotes makes upward to the higher energy level by absorbing a specific absorbing electromagnetic a specific wavelength. wavelength, right? Number 3, complementary color same Sir, from the EM spectrum, huh? from the EM spectrum, from the specific wavelength
from the electromagnetic spectrum. এটা কি লেখা দরকার আছে? It is 2 or 3 question. From the electromagnetic spectrum লিখতে হবে? Not So sure. time কাটতে মারছে So we never know. This is delta E. and delta E Just delta E বলে দিই তাহলেই হবে। A complementary, So wait, delta E দিয়ে কি হয়ে যাবে? ওই যে আমাদের ডিফারেন্সটা, ওই যে d অরবিট dd যে স্প্লিটিংটা হইছে, স্প্লিটিং এর ডিফারেন্সটা হচ্ছে ডেল্টা E, which differs from different ligand and different তোমার metal ions, right? A complementary color is seen. Explain why the two solutions are colored and why the colors are different. the difference in delta E. Different energy. Difference in delta E. Difference Different difference in delta E will Yeah. give different complementary color, different complementary color, right? Complement এটা লিখে দিলাম, complementary color কি হলো এত মোটা কেন ফোন? ঠিক আছে, তাহলে এইভাবে, হ্যাঁ, d orbitals dd splitting occurs, degenerate সব যা ইচ্ছা বলো, electrons promoted or excited, wavelength of visible light absorbed and complementary color is seen. So is it wavelength of visible light ওই একই কথা, যা ইচ্ছা লেখো, জিনিস ঠিক থাকলেই হলো, তোমাদের ইচ্ছা মতো লিখবা, বাট তুমি যেটা লিখবা এটা তুমি আগে থেকে কনস্ট্রাক্ট করে নিও, ওইখানে গিয়ে আবার চিন্তা করো না যে আচ্ছা কি যেন ছিল, এগুলো তো চিন্তা করে লেখার ব্যাপার না, এটা তো আসতেই থাকে, তুমি মেমোরাইজ করে মেমোরাইজড একটা সলিউশন লিখে দিবা, তুমি তো এটা প্রবলেম বুঝছো এটা কি হয়েছে। ডিফারেন্স ইন ডেল্টা ইউ উইল গিভ ইউ ডিফারেন্ট wavelength of light absorbed or different complementary color will be seen. ঠিক আছে, এটা মেজর কোনো ইস্যু না, বাট আমার কথা হচ্ছে এখানে 4 এর মধ্যে 3 পাইলে হবে, মার্ক স্কিম দেখেই লেখ, তোমার ইচ্ছা, বাট এটাকে রেডি করে যাবা আর কি। আচ্ছা, নিকেল, what is En? What is En? মনে আছে? ইথালামাইন, ইথালামাইন, ডায়াথালামাইন, কি ইথালামাইন না ডায়ামাইন ইথেন নাকি ডায়ামাইন ইথেন ও diamine ethane, তাই না? আচ্ছা, this complex can exist as a mixture of two stereoisomers. Complete the three-dimensional diagram to show one of the stereoisomer. Each En ligand can be represented using this. তাহলে এই হচ্ছে ঘটনা, তাহলে এটা ড্র করার আগে আমাদের ফার্স্টে 3 না ড্যাশ, এরপর ওয়েজ সব দিয়ে নিবা, আগে বলছি কিভাবে ড্র করা লাগবে, সুন্দর করে ওয়েজ দিয়ে নিবা, পসা ড্রয়িং করবো না। তাহলে n n n n, right? n okay, fine. Name the geometry of the complex ion drawn in B2 and type of stereoisomerism. Geometry key? Optical na cis trans? Sir, geometry. Geometry, oh, geometry. নিচেরটা হচ্ছে optical, না? Stereoisomerism shown is optical. Geometry key? Octahedral structure. Octahedral, right? 6 ligand, মানে 6 coordination, তার মানে হচ্ছে octahedral, right? Coordination number কত? 6. কয়টা ligand? Ligand কয়টা? Dative covalent bond কয়টা? তাই না? ঠিক আছে তো? আচ্ছা, হ্যাঁ, তুমি কেন এত কনফিউজড কেন? কারেক্ট অ্যান্সার দিতে সবার কনফিউজড কেন? Iron to carbonate and nickel to carbonate both decompose when heated. তাহলে কি হয় মেটাল কার্বনেট ডিকম্পোজিশন করলে? Any metal carbonate if decomposed, thermal decomposition না এটা কি ফর্ম হয়? মেটাল অক্সাইড and carbon dioxide. তাহলে iron carbonate decomposes at a lower temperature than nickel carbonate suggests a possible reason for this difference. Possible reason. তাহলে এইটা ডিকম্পোজিশন ইজি, তাই না? তাহলে ঘটনা কি হয়েছে? Iron 2 plus has larger charge density, নাকি এটা না? And smaller
cation, Cationic radius. cat, Thus, ionic radius লেখো, smaller ionic radius, thus distorts the shape of the ionic more, radius, thus very good. become- So iron 2 plus distorts the carbonate, CO3 2 minus better, thus need low energy to decompose. ঠিক আছে না? কোথা যায়? দেখো মার্কস্কিম। Octahedral optical isomerism. Iron 2 plus is smaller, has a smaller ionic radius. Iron 2 plus has greater charge density. সব লিখে দিছি আমরা, হ্যাঁ? এটা লিখছি। Distorts the anion better. আরেকটা অ্যাডও করে দিছি। Less energy is required. আচ্ছা, whatever. ঠিক আছে? Okay. আচ্ছা, তোমাদেরকে একটা কথা বলি, এই কথাটা কখনো তোমাদেরকে বলছি কিনা, পরে যদি আবার এরকম কোনো কোয়েশ্চেন দিয়ে দেয় এএস থেকে, তাহলে আবার ঝামেলায় পড়বো। এটা একটু খেয়াল করো। যেমন ধরো এইটা এরকম যদি একটা ইয়ে থাকে, ধরো এরকম, এটা যখন পলিমার ফর্ম করবে তখন এটা স্ট্রাকচার দেখতে কেমন লাগবে? এডিশন পলিমার। So শুধু একটা double bond থাকবে। ভাঙার পর বলো তো কেমন স্ট্রাকচার হতে পারে? আবার দেই So আমি we can write it 1 as 2 ABCD form. না, এবিসিডি ফর্ম, এটাই তো ঝামেলা। এর জন্য বলতেছি ডাবল বন্ড থাকলে এটা কিভাবে, এখন ধরো কোন ডাবল বন্ড ভাঙবে কি হবে? এটা তো একটা সিমেট্রিক মলিকিউল। এটা ভাঙলেই হলো। হ্যাঁ, এটা ভাঙলেই হলো। না একটা ভাঙলেই হলো, কিন্তু এখানে ঝামেলা আছে। ঝামেলাটা হলো এই যে এটা যখন এখানে তো বন্ড এক্সটেনশনটা, খেয়াল করো এই নুসরা, খেয়াল করো এখানে বন্ড এক্সটেনশনটা এখানে, তাই না? ধরো এটা যদি ভাঙে, আর এইখানেও একটা বন্ড এক্সটেনশন থাকবে। হ্যাঁ So same double bond থেকে না? হ্যাঁ, সেই ডাবল মানে যেটা হয় আসলে আমি তোমার বলি, এই এই যে ইয়েটা, ধরো এখানে একটা এক্সটেনশন, এখানে একটা এক্সটেনশন, আর এই যে এই পাই ইলেকট্রন ক্লাউড আছে না, এই পাই ইলেকট্রন ক্লাউড ইজ কন্ট্রিবিউটিং হিয়ার টু মেক আ বন্ড উইথ দ্য নিভারিং ওয়ান। এখানে নিভার একটা মলিকিউল আছে না? So I'm very confused about the extensions. হ্যাঁ, What extension is there? এখানে একটা এক্সটেনশন। হ্যাঁ, আরেকটা এর পাশেরটা হবে না? কোনটা Do পাশেটা? you want to এটা No, from the এটা এটা হ্যাঁ, No. এটা হবে না? এখানেই হলো এই জিনিসটাই বোঝা দরকার। ইফ উই হ্যাভ এ ডাবল বন্ড, দেন হোয়াট হ্যাপেন্স, এখানে একটা এক্সটেনশন আসবে, বিকজ পাই বন্ড থেকে একটা ইলেকট্রন এখানে কন্ট্রিবিউট করবে এই এক্সটেনশনটার জন্য, বিকজ ইট উইল, দাঁড়াও শেষ করি আমি, বিকজ এটা হচ্ছে নিভারিং যেটা আছে ওইটার পাই ইলেকট্রন ক্লাউড থেকে একটা ইলেকট্রন নিয়ে এখানে বন্ডটা ফর্ম হইতেছে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, এটাও সেম, এখান থেকে পাই ইলেকট্রন ক্লাউডে দুইটা ইলেকট্রন আছে, এর মধ্যে একটা নিচে নিয়ে এখানে এক্সটেনশন করতেছে, আর এই নিভারিং যে মলিকিউলটা আছে ও একটা কন্ট্রিবিউট করছে পাই ইলেকট্রন ক্লাউড থেকে। যদি এটা হয় তখন যেটা হয়, তাহলে একটা ইলেকট্রন এদিকে মুভ করতেছে, একটা ইলেকট্রন এখানে মুভ করতেছে, আর একটা ইলেকট্রন এখানে আসবে, আরেকটা ইলেকট্রন এখানে আসবে, তাহলে 1 2 3 1 2 3 পাই বন্ডটা শিফট হয়ে যাবে। এইটা হচ্ছে তোমার এই এন। এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ইম্পর্টেন্ট। আমি জানি না তোমাদেরকে এসে কতটুকু এই টাইপের জিনিস আসছে আর কি। এই টাইপের জিনিস কেমন আছে? Sir, this is the first time we're learning something. ফার্স্ট টাইম হলে যে ফার্স্ট টাইম বলে দিতেছি, মানে ইফ ইউ হ্যাভ আ মাল্টিপল ডাবল বন্ড, দেন the double bond shifts and a new double bond form in a new position. বিকজ যে কথাটা বলছি খেয়াল করার চেষ্টা করো, এখান থেকে একটা এই পাই ইলেকট্রন ক্লাউড থেকে, মানে এখানে তো দুইটা পেয়ার অফ ইলেকট্রন আছে পাই বন্ডে, একটা ইলেকট্রন এখানে মুভ করতেছে টু ফর্ম দ্য এক্সটেনশন, মানে এটা তো এক্সটেনশন বন্ড, আরেকটা ইলেকট্রন এখান থেকে একটা মুভ করতেছে, সো আরেকটা যে রিমেইনিং যে ইলেকট্রনটা, ইট ইজ মুভিং টুয়ার্ডস দিস এন্ড দিস ইজ মুভিং টুয়ার্ডস দ্যাট,
তাহলে এই জায়গাটাতে একটা ডাবল বন্ড ফর্ম করতেছে, নিউ ডাবল বন্ড, এটা তো জাস্ট দুইটা ডাবল বন্ড। দুইটা ডাবল বন্ড থাকে, বুঝছো? তাহলে এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখবেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমি আরেকটু দাঁড়াও, আরেকটু পরে তুলো, আমি ছবিটা সুন্দর করে দিই, পিকচারটা। এটা একটু খেয়াল রাখবো, এই জিনিসটা কি করলাম এটা, ডাবল বন্ড ওয়ান, এটা ওকে। তাহলে আমি যেটা বলতেছি এটা হলো যে one of the pi electron cloud will move towards this, another will move towards the extension, ঠিক আছে? এটাও সেম, one will move towards this, another will move towards extension। এবার বলবো এই দেখো ডাবল বন্ডটা কোথায় ফর্ম হয়েছে, এই যে এখানে। Can you draw the arrow a little bit better? অ্যারো তো ব্যাটারি আছে, এই যে সিঙ্গেল হেডের অ্যারো দিয়ে দেখাইছি, একটা করে ইলেকট্রন মুভ করতেছে। এই যে এর জন্য এই পজিশনটাতে হচ্ছে তোমার ডাবল বন্ড। এখন নাও জাস্ট ইন কেস একটু খেয়াল রাখো। তাহলে ইয়েটা ওই ডাবল বন্ডটা কিন্তু একই জায়গায় থাকতেছে না, ইট ইজ শিফটিং টুয়ার্ডস, মানে ইন বিটুইন। হ্যাঁ, ওকে, রাইট। আচ্ছা, স্যার হুম। এখানে যেমন মাঝখানে একটা বন্ড ছিল দেখে মাঝখানে আসতে পারছি, মানে এগুলো ডাবল বন্ডের মাঝখানে একটা সিঙ্গেল বন্ড। কখনোই অল্টারনেট ডাবল বন্ড ছাড়া ডাবল বন্ড হয় না, ডাবল বন্ড কখনো কাছাকাছি থাকে না, মানে একটা বেশি দূরে থাকে। একটু বেশি দূরে যদি থাকে Just become extra one more carbon. ওইটা তাহলে ওই যে তোমার আমাদের প্রিভিয়াস যে ফর্মুলা ওইভাবে যাবে, WXYZ ওয়েতে যাবে Happens when you have alternate double. Number D, A is a pale green salt, iron 2 plus ions. A sample of 2.62 gram of A is dissolved in water and the solution is made up to exactly কত 100 cm cube, কত 2.62 gram, right? 25 cm cube sample of the solution are placed in a conical flask and titrating is 0.01 mole per dm cube acidified. এটা titer value আছে, the average titer value is 35 cm cube of 0.01 mole per dm cube. Potassium manganate. Describe the color change that is seen in the conical flask at the end point of the titration. কালারলেস টু কালারলেস টু পার্পল, G, কাজ আমরা আগে ড্রপ করতেছি যখন এন্ড হবে তখন পার্পল। এটা purple, right? কিন্তু ইনিশিয়াল কালার কি, এখানে তো আবার এই যে পেল গ্রিন সল্ট দিছো, তাহলে ইনিশিয়াল কালার কনিক্যাল ফ্লাস্কে তুমি যখন সলিউশনটা নিছো দ্যাট মাস্ট বি পেল গ্রিন অর গ্রিন হোয়াটএভার, এই যে পেল গ্রিন বলেই দিছে। আর এইটা যখন describe the color change that is seen in the conical flask at the end point. হ্যাঁ at the end point বলো, এটা ইনিশিয়ালটা পেল গ্রিন, সেখানে আমরা তো purple add করলাম না? পার্পল তো তুমি বিউরেট থেকে অ্যাড করতেছো, পার্পল কালার তো ইনিশিয়ালি কিছুই দেখবা না, ইউ আর অ্যাডিং ফ্রম দ্য বিউরেট থেকে এক ড্রপ দিলা গায়েব হয়ে গেল, পার্পল নাই, লাস্টে কি পাবা? Permanent Purple, pale pink. পেল পিঙ্ক, পেল পিঙ্ক, Permanent pale. এটা কি হবে? এটা Oh, এটা ব্রাউন, it's brown. এটা গ্রিন একটা কালারলেস কেমনে হয়? কালারলেস তো যদি কিছুই না থাকতো, আমার যদি কালারলেস সলিউশন থাকতো তাহলে পার্পল টু কালারলেস, কিন্তু এটা ছিল গ্রিন, এবার এটা কি Brown. ব্রাউন, Mn2 plus is colorless. এটা কালারলেস, এটা বাট আমার তো ইটস নট দ্য অনলি ট্রানজিশন মেটাল আয়ন, এটাও তো ট্রানজিশন মেটাল আয়ন, তাহলে এটার কালার প্রিডমিনেট করার কথা, কি বলে ওরা? Pink, colorless, pale green, pink, purple. আমার মাথায় ঠিক নেই, পেল গ্রিন ঠিক আছে, এটা না হয় হইলো, এটা কি? লাইক So ডেভেলপ is ফর it দিতে purple, দিতে pale pink? এক্সেস হয় না স্যার, যখন টাইট্রেশন করি হ্যাঁ বুঝলাম পার্পল, কিন্তু এই পার্পল কালার বেশি প্রিডমিনেট হবে নাকি এই আয়রন 3 প্লাস বেশি প্রিডমিনেট? আমরা তো কালার চেঞ্জের জন্য স্যার ওইটাই তো আমরা কালার চেঞ্জ দিচ্ছি। না, তোমার যখন আমার কথা বুঝো, আমি যখন এটা প্র্যাকটিক্যালি করব ল্যাবে, তখন আমার এটা পেল গ্রিন আছে, আমার তো আয়রন মানে ম্যাঙ্গানেট ধরো 1 ড্রপ এক্সট্রা, তাই না? 1 ড্রপের কালারটা ধরো পার্পল, আমি বুঝলাম, কিন্তু আমার এখানে আয়রন 3 প্লাস কত ড্রপ, হাউ মেনি মোলস ইফ ইউ কম্পেয়ার উইথ দ্য ম্যাঙ্গানেট এক্সট্রা, এই যে এক্সট্রা ম্যাঙ্গানেট না, এই যে MnO4 - 1 ড্রপ এক্সট্রা হইলেই তো তুমি পার্পল দেখবা,
বাট আমার আয়রন 3+ কি পরিমাণ আছে এখানে? তো orange হয় না? অরেঞ্জ ব্রাউন, Not brown. যথেষ্ট ডার্ক কিন্তু কালার। So that's hydroxide. কিসের? আয়রন 3+? Hydroxide. Iron 3+ in aqua state is orange brown. হ্যাঁ, orange, not brown. I'm the person that- একই তো কথা, অরেঞ্জের মানে এটা তো ডিপেন্ড অন যে তোমার আয়রন 3+ how much concentrated is this, But purple transmission, purple is different. Sorry. তাই? We cannot see orange if there's purple. But if there's orange, we can শিওর see শিওর, purple. তাইলে ঠিক আছে। এখন এটা করে দেখতে হবে আর কি, এই Sir, এই এখানে এটা একটা করেই question দেখতে আছে, হবে। আমরা তো এই option দিছে, that means যদি আমি green salt-টাকে পানির মধ্যে দিই, হ্যাঁ, পার্পলই দেখতে যদি হবে, concentration- ঠিকই আছে, ঠিকই আছে, পার্পলই দেখা। আপনি জিজ্ঞেস করেন আমি কি দেখবো? There is aspect observation. Color change কি হবে? There এটাই are তো। colors change. Sir, এখানে আমার একটা point আছে। না না, কালার চেঞ্জ মানেই অবজারভেশন, আন্তাজি কথা বলুন না, নিজেরা নিজেরা বানায়ও না জিনিস। কালার চেঞ্জ মানেই হোয়াট ইউ উইল অবজার্ভ। ALP থেকে কি স্যার গ্রিন অপশন? Sir, হিডেন কালার চেঞ্জ তুমি দেখবা, তাহলে ওটা লিখবা কেন? Sir, এখানে না, আরেকটা গ্রিন টু point অরেঞ্জ না, পার্পলই দেখা যায়, ঠিকই আছে। পার্পল কালার ইজ ভেরি কিন্তু মানে খুবই ডার্ক কালার কিন্তু। Sir, এটা এখানে purple-ই একটা দেখবো। point আছে, sir। এখানে তো আমি মাত্র 2.62 গ্রাম ইউজ করছি, এটা তো অনেক কম কনসেন্ট্রেশন না। সো যদি দেখা যায় যে dissolve করার পর এত কম কনসেন্ট্রেশন যে কোনো কালার সিন হয় না, তখন তো ডিফারেন্ট করে দিচ্ছে। তাই হলো কালার সি কোনটা কালার সি? মার্কের জন্য এত কিছু মানা তো। ও এটা কালারলেস কেন? এটা বলতেছো এটা? এই যে ইনিশিয়াল কালার তো পেলট্রিনো নিছে, সমস্যা নাই। ক্যালকুলেট দ্য পার্সেন্টেজ বাই মাস অফ আয়রন। না ঠিক আছে, এটা পার্পলই, মানে যখন ম্যাঙ্গানেট থাকে তখন আসলে ম্যাঙ্গানেটের কালারই দেখা যায়, ঠিকই আছে। কি আজকে আর পড়বা না? তাহলে এখান থেকে যাবো না। আরে 2 মাস অন বল লম্বা। আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নেই, তাড়াহুড়া করার দরকার নেই, এটা হয়তো ক্যালকুলেশন অনেকের প্রবলেম থাকতে পারে, দেখাবো না নেক্সট ক্লাস।